A very good morning to all of you and welcome in today's session CMS using WordPress, and today we are going to start our second chapter, that is Introduction to CMS. So I hope all of you have read the basic information regarding CMS, and we have completed first chapter yesterday. So now let us move towards the basic introduction of CMS. Today we are going to see the PPT for this, and already I have given you the material for the same. Now I am going to share my screen. Now is it visible to all? Just write yes or no in the chat box. My screen is visible to all? Fine, very good. Fine, very good, fine. Now let us see. Just a minute. Doing one thing. Now, actually our subject is CMS using WordPress, and in that our syllabus contains first chapter as a advanced PHP. So we have learned that advanced PHP in chapter 1, and now our actual subject will start, that is CMS using WordPress. So what is CMS, how WordPress is working with this, how to create the theme, how to install the plugins, what are the basic advantages of CMS compared to other websites. All these things we will cover later on this in chapter 2, 3, 4, 5. So we can say that it is a very much interesting subject. Those who want to create their personal website for their industry, for their business, they can create easily with the help of WordPress, and that is the facilities given by the CMS. Now first let us start our introduction. A content management system is a computer program that allows publishing, editing and modifying content on a website as well as maintenance from a central page. It provides procedure to manage workflow in a collaborative environment. CMS ફૂલ ફોર્મ એનું જો પૂછાય તો યાદ રાખવાનું, કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. CMS શું છે? હવે સી વન થિંગ, CMS એટલે કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. આપણી પાસે જે કન્ટેન્ટ છે, જે ડેટા છે, જે વેબસાઇટ બનાવવા માટેનો હોય, એ બધા ડેટાને એક મેનેજ કરે એવી એક સિસ્ટમ. એટલે વન કાઇન્ડ ઓફ ફ્રેમવર્ક કહી શકીએ, વન કાઇન્ડ ઓફ સિસ્ટમ કહી શકીએ, વન કાઇન્ડ ઓફ સોફ્ટવેર કહી શકીએ, પણ આપણા કન્ટેન્ટને મેનેજ કરવા માટે તે આપણને યુઝફુલ થાય. તો ઇટ ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ. શું ફેસિલિટીઝ આપે છે? ધેટ અલાઉસ પબ્લિશિંગ, એડિટિંગ એન્ડ મોડિફાઈંગ ધ કન્ટેન્ટ. આપણી જે કન્ટેન્ટ હોય તેને આપણે પબ્લિશ કરી શકીએ, એડિટ કરી શકીએ અને કન્ટેન્ટને મોડિફાઈ કરી શકીએ. કોના ઉપર? અને વેબસાઇટ ઉપર, એઝ વેલ એઝ મેન્ટેનન્સ ફ્રોમ એ સેન્ટ્રલ પેજ. આપણી પાસે જે સેન્ટ્રલી એક એડમિન પેનલ હોય, સેન્ટ્રલી કોઈ એક લોકેશન ઉપરથી આપણે તેને મેન્ટેન કરી શકીએ. શું પ્રોવાઈડ કરે છે? ઇટ પ્રોવાઇડ્સ પ્રોસિજર ટુ મેનેજ વર્કફ્લો ઇન અ કોલાબરેટિવ એન્વાયરમેન્ટ. ઘણા બધા વિભાગ હોય વેબસાઇટની અંદર, ઘણા બધા પાર્ટ્સ હોય, તે બધાને કોલાબરેટિવ એન્વાયરમેન્ટની અંદર એક સિમ્પલી અને સારી રીતે વર્કફ્લો મેનેજ કરવા માટેની આપણને પ્રોસિજર પ્રોવાઈડ કરે છે. The core function of a content management system is to present information on the website. CMS features vary widely from system to system. Core function શું છે CMS નું? કે વેબસાઇટ ઉપર ઇન્ફોર્મેશન પ્રેઝન્ટ કરવી. હવે પછી CMS ઘણા બધા આવતા હોય, ડ્રુપલ છે, જુમલા છે, વર્ડપ્રેસ છે,
ડિજેંગો છે, લારાવેલ છે, આ બધા જ CMS છે, કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. તો તે અલગ અલગ સિસ્ટમ ટુ સિસ્ટમ છે તે બદલતું હોય છે, પણ બેઝિક ફંક્શનાલિટી તેની શું છે? ઇન્ફોર્મેશન વેબસાઇટ ઉપર કઈ રીતે આપણે પ્રેઝન્ટ કરવી તે માટેનું સ્ટ્રક્ચર, તે માટેની સિસ્ટમ, તે માટેની મેથડ, એ પબ્લિશિંગ, એડિટિંગ, મોડિફાઈંગ એ બધી આપણને પ્રોવાઈડ કરે. નાઉ introduction continue. A web content management system is a bundled or standalone application to create, manage, store and deploy content on web pages. વેબસાઇટ માટે જનરલી આપણે વેબ પેજ બનાવતા હોય, વેબસાઇટ માટે આપણે છે તે CMS નો યુઝ કરતા હોય તો વેબ CMS કહેવાય, કે જે એક સ્ટેન્ડ એલોન એપ્લિકેશન થાય, જેના મદદથી આપણે આપણી વેબ પેજીસ છે, વેબસાઇટ છે તેની અંદર કન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ, તેને મેનેજ કરી શકીએ, તેને સ્ટોર કરી શકીએ અને વેબસાઇટ ઉપર ડિપ્લોય પણ કરી શકીએ. વેબ કન્ટેન્ટ ઇન્ક્લુડ્સ, હવે વેબ પેજ એટલે શું, વેબસાઇટમાં શું હોય એ આપણને ખ્યાલ જ છે. વેબ કન્ટેન્ટ ઇન્ક્લુડ્સ ટેક્સ્ટ એન્ડ એમ્બેડેડ ગ્રાફિક્સ, ફોટોઝ, વિડીયોઝ, ઓડિયોઝ એન્ડ કોડિંગ ફોર એપ્લિકેશન્સ that will display the content or interact with the user. જનરલી વેબ પેજીસની અંદર આ બધું જ હોય, ફોટો હોય, વિડીયો હોય, ગ્રાફિક્સ હોય, ટેક્સ્ટ હોય, ઓડિયો હોય અને કોઈ પણ ઇન્ટરેક્શન, યુઝર સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાનું હોય તો એના માટેનું કોડિંગ પણ હોય. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. A web CMS may catalog and index content, select or assemble content at runtime or deliver the content to specific visitors in a requested way, such as other languages. વેબ CMS શું પ્રોવાઈડ કરે છે? તે જે આપણી પાસે કન્ટેન્ટ હોય તેનું ઇન્ડેક્સિંગ કરેલું હોય તેમાંથી અલગ આપણે સિલેક્ટ કરવી હોય તો સિલેક્ટ કરે, એસેમ્બલ કરીને ડિસ્પ્લે કરાવી તો એસેમ્બલ પણ કરી શકે, રન ટાઈમ પણ એસેમ્બલ કરે અને સ્પેસિફિક વિઝિટરને કોઈ સ્પેશિયલ એને રિક્વેસ્ટ કરેલી કન્ટેન્ટ જોતી હોય તો એના રિક્વેસ્ટ કરેલી કન્ટેન્ટ પણ એને ડિલિવર કરે. ઓલ્સો અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં પણ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં પણ પ્રોવાઈડ કરે. Next, web CMS usually allow client control over HTML-based content, files, documents, and web hosting plans based on the system depth and the niche it's serving. વેબ CMS છે તે ક્લાયન્ટ કંટ્રોલ ઉપર પોતાનો એકદમ ક્લાયન્ટ ઉપર કંટ્રોલ જાળવી રાખે છે. જે HTML બેઝ કન્ટેન્ટ હોય, કોઈ પણ ફાઇલ હોય, ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય, વેબ હોસ્ટિંગ્સ હોય, આ બધાને અને એનો જે પર્પસ છે એ સર્વ કરવાનો છે એ પૂરો કરે છે. એટલે કે એના માટે પ્રોપર ઓર્ડરમાં એક વે કરી રાખે છે, સિસ્ટમ ડેટ સુધી છે તે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. નાવ આટલું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન થયું. ફરીથી અત્યાર સુધી આપણે PHPની અંદર કે બીજી કોઈ પણ લેંગ્વેજ તમે યુઝ કરતા હોય તો તેની અંદર બધી જ કન્ટેન્ટ આપણે લખીએ, તેને વ્યવસ્થિત વેની અંદર ટાઈપ કરીએ, પેજ બનાવીએ. હવે એ બધું જ આપણને ડાયરેક્ટ મળશે. CMS આપણે આવી ગયું, કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ આવ્યું તો વર્ડપ્રેસની અંદર ડાયરેક્ટલી આપણે થોડીક કન્ટેન્ટ લખી આપણું વેબ પેજ બનાવી શકીએ, ડાયરેક્ટલી આપણે ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવી શકીએ, ડાયરેક્ટલી આપણે કોઈ ઓડિયો કે વિડીયો પ્લે કરાવવો હોય તે માટે આપણે CMS આપણને ફેસિલિટીઝ આપે છે. બરાબર? તો બેઝિકલી CMS છે તે કન્ટેન્ટને મોડિફાઈ કરી શકીએ, એડિટ કરી શકીએ, પબ્લિશ કરી શકીએ, આ રીતની એક કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમની ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આ રીતની છે તે શા માટે આપણે યુઝ કરવી જોઈએ? અત્યાર સુધી આપણે નોર્મલ વેની અંદર જ પ્રોગ્રામિંગ કર્યું છે. CMS આવી ગયા પછી આપણને ઘણા બધા બેનિફિટ થાય છે. તો વાય વી હેવ ટુ યુઝ CMS? A content management system supports the creation, management, distribution, publishing and discovery of corporate information. CMS છે તે આ બધા જ પ્રોસિજરને સપોર્ટ કરે છે, જેની અંદર આપણી કન્ટેન્ટ હોય એને ક્રિએટ કરી શકીએ, મેનેજ કરી શકીએ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ, પબ્લિશ કરી શકીએ અને કોર્પોરેટ ઇન્ફોર્મેશન હોય એને ડિસ્કવર પણ કરી શકીએ. It covers the complete life cycle of the pages on your site, from providing simple tools to create the content through to publishing and finally to archiving. એક પેજ આપણે સામાન્ય ક્રિએટ કર્યું હોય તો એની કમ્પ્લીટ લાઈફ સાયકલ છે તે આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે, જેની અંદર આપણે પેજ ક્રિએટ કરીએ, ક્રિએટ કરી પછી એની અંદર કંઈ કન્ટેન્ટ લખીએ, તેને પબ્લિશ કરીએ અને આર્ચીવ પણ કરી શકીએ. આ સુધીની બધી જ ફેસિલિટી એક વેબ પેજ માટેની છે તે ફેસિલિટીઝ આપણને CMS પ્રોવાઈડ કરે છે. It also provides the ability to manage the structure of the site, the appearance of the published pages
and the navigation provided to the user. Also, વેબસાઇટનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય તેને આપણે મેનેજ કરી શકીએ. આપણે જે પેજીસ પબ્લિશ કરીએ છીએ તે કેવા લુકમાં દેખાય, તેનું અપિયરન્સ કેવું હોય તે આપણે મેનેજ કરી શકીએ. અને યુઝરને નેવિગેટ થવું હોય તો યુઝર માટેની ફેસિલિટીઝ નેવિગેશન માટેની છે તે પણ આપણે તેની અંદર પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. તો એટલા માટે આપણે છે તે CMS યુઝ કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ થિંગ છે બિઝનેસ બેનિફિટ. હવે સપોઝ તમે કોઈ એક બિઝનેસ કરતા હોય, કારખાનું ચલાવતા હોય, ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવતા હોય, અથવા તો તમારા પોતાની શોપ હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જોબ કરતા હોય, એ જોબનો બિઝનેસ હોય, તો અલગ અલગ ઘણા બધા બેનિફિટ આપણને બિઝનેસ માટે પણ મળે છે CMSનો યુઝ કરવાથી. નાઉ લેટ અસ સી વિચ આર ધેટ. There are a wide range of business benefits that can be obtained by implementing a CMS. CMS ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાથી આપણા બિઝનેસ બેનિફિટમાં ઘણા બધા વાઇડ રેન્જ ઓફ બેનિફિટ્સ છે that we can achieve. It includes streamlined authoring process. ઓથોરિંગ પ્રોસેસ જનરલી કેવી હોય, ટોપ ઉપર મેનેજમેન્ટ હોય, પછી એની અંદર સબ મેનેજર હોય, સબ મેનેજરની હોય ટીમ લીડર હોય, ટીમ લીડરની અંદર તેના મેમ્બર્સ હોય, એની અંદર વર્કર્સ હોય, એમ્પ્લોયી હોય, એ રીતના એક ચેનલ થ્રુ આખું વર્ક કરેલું હોય. તો એ રીતના ઓથોરિંગ પ્રોસેસ છે તે આપણા બિઝનેસની અંદર આપણે સ્ટ્રીમલાઇન કરી શકીએ, એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. ફાસ્ટર ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ ફોર ન્યૂ પેજીસ એન્ડ ચેન્જીસ. કોઈ પણ પેજીસની અંદર ચેન્જીસ કરવા હોય અથવા તો આપણે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ બદલતી હોય, નવા પેજ ક્રિએટ કરવા હોય, તો તેના માટેનો સમય છે તે એકદમ ફાસ્ટ હોય છે. ફાસ્ટર ટર્ન અરાઉન્ડ આપણે ટાઈમિંગ કરી શકીએ છીએ. ગ્રેટર કન્સિસ્ટન્સી. એકબીજાના જે પેજીસ છે તે એકબીજા સાથે એટલા જોડાયેલા હોય કે કન્સિસ્ટન્ટ રહે છે. ઇઝીલી આપણે કન્સિસ્ટન્સી છે તે ડેવલપ કરી શકીએ છીએ, મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ. ઇમ્પ્રુવડ સાઇટ નેવિગેશન. સાઇટમાં વન લોકેશન ટુ અનધર લોકેશન નેવિગેટ થવું હોય, અલગ અલગ જગ્યાએ ક્લિક કરવું હોય, અલગ અલગ પોર્ટલ હોય, તો એ બધું પણ આપણે તેની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકીએ છીએ. ઇન્ક્રીઝડ સાઇટ ફ્લેક્સિબિલિટી. સાઇટ છે તે એકદમ ફ્લેક્સિબલ બને છે. વન લોકેશન ટુ અનધર લોકેશન કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ ઉપર, કોઈ પણ બ્રાઉઝરમાં, અલગ અલગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં આપણે યુઝ કરવી હોય તો તે માટેની ફ્લેક્સિબિલિટી પણ આપણે વધી જાય છે. સપોર્ટ ફોર ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ઓથરિંગ. એટલે જે ઓથરિંગ પ્રોસેસ આપણે આપેલી છે તે આપી શકીએ, પણ તેની અંદર આગળ જતાં આપણે ટોપિક આવશે કે મલ્ટિપલ યુઝર્સ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. એટલે કોઈ પણ યુઝર છે તેને ફક્ત વેબસાઇટ જોવાના જ રાઇટ્સ આપવા હોય તો જોવાના જ રાઇટ આપી શકીએ, કોઈને એડિટ કરવાના આપવા હોય તો એડિટ કરવાના આપી શકીએ, કોઈને વેલ્યુ એડ કરવાના, ડિલીટ કરવાના, આ રીતના અલગ અલગ રાઇટ્સ આપણે તેની અંદર આપી શકીએ. એટલે ઓથરિંગ પ્રોસેસ છે તે સેન્ટ્રલાઇઝ કરેલી હોય પણ એને ફરીથી ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરવી હોય તો તેનો પણ સપોર્ટ આપણને આની અંદર મળે છે. ઇન્ક્રીઝડ સિક્યુરિટી. સિક્યુરિટી ખૂબ જ વધારે આપણને મળે છે. કોઈ પણ અનઓથોરાઇઝ યુઝર ન આવી શકે, ડેટા જોઈ શકે, ડિલીટ ન કરી શકે. આ બધી જ ફેસિલિટી આપણે તેની અંદર CMSની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. રિડ્યુસ્ડ ડુપ્લિકેશન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. એકને એક ઇન્ફોર્મેશન વારંવાર ન આવે તો એને આપણે ડુપ્લિકેટ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો રિડ્યુસ પણ કરી શકીએ છીએ. ગ્રેટર કેપેસિટી ફોર ગ્રોથ. ગ્રોથ કરવા માટેની આપણને વધારે વધુ કેપેસિટી છે તે CMS પ્રોવાઈડ કરે છે. એન્ડ ફાઇનલી રિડ્યુસ્ડ સાઇટ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ. આપણે જે નોર્મલ વેમાં સાઇટ બનાવેલી હોય તો તેની અંદર મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ છે તે વધારે આવતી હોય, પણ CMSના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાથી સાઇટ મેનેજમેન્ટ કોસ્ટ છે તે એકદમ ઘટી જાય છે. બિયોન્ડ ધીસ, ધ ગ્રેટેસ્ટ બેનિફિટ ધ CMS કેન પ્રોવાઈડ is to support your business goals and strategies. આ બધા જની સાથે આપણા બિઝનેસ માટે આપણે કોઈ એક ગોલ સેટ કર્યો હોય, કોઈ સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરી હોય તો આપણા ગોલ અને સ્ટ્રેટેજીસને સપોર્ટ કરવા માટે પણ આપણને CMS યુઝફુલ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે બિઝનેસ શરૂ કર્યો હોય ને એને એવી રીતે નક્કી કર્યું કે આને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે માર્કેટિંગ કરશું તો આપણે જેતપુરમાં બેઠા બેઠા પણ આપણી વેબસાઇટમાં એટલી બધી લિંક્સ, એટલા બધા ઇન્ફોર્મેશન મૂકી અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ સુધીનું માર્કેટિંગ કરી શકીએ, SEO ફ્રેન્ડલી વેબસાઇટ બનાવી શકીએ, અલગ અલગ યુઝર્સને છે તે પ્રમાણેની કન્ટેન્ટ મોકલી શકીએ, વેબસાઇટ વિઝિટ કરવાનું કહી શકીએ, તેની પાસેથી ફીડબેક લઈ શકીએ. એટલે આપણો જે બિઝનેસનો ગોલ હોય, બિઝનેસની જે સ્ટ્રેટેજીસ હોય તેને પૂરી કરવામાં, ત્યાં સુધી પહોંચવામાં પણ આપણને CMS છે તે યુઝફુલ થાય છે. સો ધીઝ આર ધ બેઝિક બેનિફિટ્સ ફોર અવર બિઝનેસ that we can take benefit from the CMS. Clear? Business benefits.
નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ એનાટોમી ઓફ એ CMS. CMS ની રચના કઈ રીતના છે, હાઉ ઇટ વર્ક્સ, હાઉ ઇટ ઇઝ ક્રિએટેડ. નાઉ few things you have to just remember. ફર્સ્ટ છે એ કન્ટેન્ટ ક્રિએશન છે. એક વખત પહેલાં આપણે કન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરવાની છે કે મારે વેબસાઇટ બનાવવી છે, તો હોમ પેજ બનાવવું છે, મારે એબાઉટ અસનું પેજ બનાવવું છે, મારે ફોટો ગેલેરી બનાવવી છે, મારે ડાઉનલોડની લિંક આપવી છે, મારે અલગ અલગ એક્ઝામ આવતી હોય તો એનું નોટિસ બોર્ડ બનાવવું છે. આવી 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 જેટલા પણ પેજીસ હોય, જેટલી કન્ટેન્ટ હોય, એ કન્ટેન્ટ મારે ક્રિએટ કરવાની છે. એ તમે કોઈ પણ હવે ફિલ્ડમાં એપ્લાય કરી શકો. તમારે લાઇબ્રેરીની વેબસાઇટ બનાવવી હોય, તમારે હોસ્પિટલ માટે બનાવવી હોય, તમે કોઈ સ્કૂલ માટે બનાવો, તમે મેડિકલ શોપ માટે બનાવો, તમે મોલ માટે બનાવો, તમે કોઈ મંદિર માટે બનાવો, તમે જ્વેલર્સ માટે બનાવો, કોઈ પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે હવે મારે આ પ્રકારની વેબસાઇટ બનાવવી છે, તો મારે તેની અંદર કઈ કઈ કન્ટેન્ટ જોશે. એટલે કન્ટેન્ટ ક્રિએશનનો પહેલો પાર્ટ છે. દેન આફ્ટર કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ. હવે ક્યાં ઉપર હું ક્લિક કરું તો કઈ વેબસાઇટ ઓપન થાય, કઈ પેજ ઓપન થાય, ક્યાં કેવી રીતના ફોટો ડિસ્પ્લે કરવા છે, ક્યાં કન્ટેન્ટ. હવે હું હોમ પેજ લખું અને ત્યાં સપોઝ કે મારી જ્વેલર્સની શોપ હોય, જ્વેલર્સની વેબસાઇટ બનાવતો હોય, તો હોમ પેજ ઓપન કરું ને સીધું 5-10 પ્રકારની ડિઝાઇન ન મૂકી દઉં. ત્યાં કન્ટેન્ટ લખવાની હોય ને મેનેજ વ્યવસ્થિત કરવાની હોય કે વી આર ફ્રોમ ધીસ એન્ડ ધીસ, આટલા વર્ષોથી અમે સાઇટ જ્વેલર્સની શોપ કરાવીએ છીએ, અમારું આવી રીતનું નામ છે, આવી રીતના અમે દાગીના બનાવીએ છીએ. પછીથી એને કંઈક બીજી લિંક આપે કે સો સેમ્પલ ડિઝાઇન ઓવર હિયર. પછીથી એને સેમ્પલ ડિઝાઇનમાં એને પછી ક્લિક કરવાનું આવે કે એને શું લેવું છે, બંગડી લેવી છે, ચેન લેવો છે, હાર લેવો છે, અલગ અલગ ડિઝાઇન જો. એટલે એ પ્રકારે લાઇબ્રેરી હોય, હોસ્પિટલ હોય, સ્કૂલ હોય, મેડિકલ હોય, મોલ હોય, આ દરેક માટેની કન્ટેન્ટ ક્રિએટ થઈ જાય પછી એને આપણે મેનેજ કરી શકીએ. આફ્ટર મેનેજિંગ ઇટ ગોઝ ટુ ધ પબ્લિશિંગ. મેનેજ થઈ જાય પછી આપણે એને પબ્લિશ કરવાની છે. એટલે અલગ અલગ આપણે લિંક આપેલી હોય તો ત્યાંથી એ ડેટા ઓપન થાય છે કે નહીં, ડાઉનલોડ ઉપરથી લિંક આપી તો ડાઉનલોડનું ઓપ્શન આવે છે કે નહીં, કન્ટેન્ટ છે તે એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં મૂવ કરાવી હોય તો ત્યાં આપણને ઇઝીલી અવેલેબલ થાય છે કે નહીં. આ રીતના કન્ટેન્ટ આપણે છે ત્યાં પબ્લિશ કરી શકીએ. ફાઇનલી પબ્લિશ થઈ જાય પછી આપણે એને પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. હવે મારી વેબસાઇટ તૈયાર છે, તમે કોઈ પણ જોઈ શકો, હું તમને લિંક આપું, હું તમારી સમક્ષે પ્રેઝન્ટ કરી શકું. એટલે આ રીતના પર્ટિક્યુલર CMS છે તેની એનાટોમી છે કે કન્ટેન્ટ ક્રિએશન, કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ, પબ્લિશિંગ અને પ્રેઝન્ટેશન. આટલું તમારું થઈ જાય એટલે તમને કોન્ટ્રાક્ટ મળવા માંડે, તમારું બિઝનેસ ચાલવા માંડે, ડોલરમાં રૂપિયા તમને મળવા માંડે. ઇટ મીન્સ તમે યુએસમાં જોબ કરતા હોય, વર્ક કરતા હોય તો, ઇન્ડિયામાં હોય તો રૂપીસમાં તમને મળે. તો એ પ્રમાણે આપણી એનાટોમી છે. નાઉ લેટ અસ સી the functionality of a CMS management system can be broken down into several main categories. First one, content creation. પહેલા આપણે કન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરવાની છે, પછી કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ, કન્ટેન્ટને મેનેજ કરવાની છે, પબ્લિશિંગ, કન્ટેન્ટને પબ્લિશ કરવાની, અને પછી પ્રેઝન્ટેશન. ફાઇનલી વેબસાઇટ તૈયાર થઈ જાય, ડેટા તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે એને પ્રેઝન્ટ કરી શકીએ. So these are the different categories that we can apply for CMS or anatomy of a CMS. Clear? Now why introduction થી શરૂ કરીએ અને અહીંયા સુધીનું આપણે જોઈએ છીએ. Introduction to CMS, CMS શું છે, then after અને CMS છે તે બેઝિક ફંક્શનાલિટીઝ પરફોર્મ કરવા માટે આપણે છે તે યુઝ કરી શકીએ, જેની અંદર વેબસાઇટ એડિટ કરી શકીએ, પબ્લિશ કરી શકીએ, કન્ટેન્ટ મોડિફાઈ કરી શકીએ, આ બધું જ. પછી શા માટે CMS યુઝ કરવું જોઈએ, તો કે ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ છે તે બીજા કરતાં આપણને આ પ્રોવાઈડ કરે છે, એ માટે આપણે CMS યુઝ કરી શકીએ. પછી CMSને યુઝ કરીએ તો આપણને બિઝનેસ માટે પણ બેનિફિટ ઘણા બધા મળે છે. સિક્યુરિટી વધે, ફ્લેક્સિબિલિટી વધે, ઓથરિંગ પ્રોસેસ થાય, કન્સિસ્ટન્સી આવે, બિઝનેસનો ગ્રોથ થાય, અને ઇવન આ બધું તો છે જ, સાથે સાથે આપણો બિઝનેસનો જે ગોલ હોય, બિઝનેસની જે સ્ટ્રેટેજીસ હોય તેને પણ આપણે વધારી શકીએ, તેને અચીવ કરવામાં એને મદદ કરી શકીએ. અને ફાઇનલી એનાટોમી ઓફ એ CMS, કે CMSની એનાટોમી કઈ રીતના છે, બેઝિકલી એને આપણે ડિફરન્ટ કેટેગરીઝમાં ડિફાઇન કરી શકીએ. કન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરવી, કન્ટેન્ટ મેનેજ કરવાની, કન્ટેન્ટ પબ્લિશ કરવાની અને કન્ટેન્ટને પ્રેઝન્ટ કરવાની. ક્લિયર? ચાલો, અહીંયા સુધીમાં કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય
so you can ask, you can write in the chat box. Otherwise, our next topic will be features of WordPress. Okay, fine. Thank you very much. Your friends all say it's